for a lecture under Srimad Bhagavata Day. This is being conducted under three endowments. One endowment belonging to the Kuppuswamy Sastry Research Institute in the name of the great Professor Dr. M. Narasimhachari, former head of the Department of Vaishnavism, Madras University, and two endowments in the Sanskrit Academy instituted in the names of Sri N.B. Raghavan and Purakkudi K. Subramanya Iyer. And today we have got Dr. Muthu, head of the Department of Sanskrit in Vivekananda College, to talk to us on Srimad Bhagavatam and Sri Vaikhanasa Agama or Vaikhanasa Shastra, and to introduce the endowment makers and the speaker. I request Dr. Vasudeva to come over here. And we welcome all of you for this lecture. Though I should not say this, special welcome to our Professor C.S. Radhakrishnan sir, who is not only a disciple but an ardent devotee of Dr. Narasimhachari. We have requested him to talk a few words about his professor before Dr. Muthu gives his talk. Thank you. Namaste to all, and it's my pleasant duty to introduce Dr. Muthu, today's speaker, who is going to talk on Srimad Bhagavatam and Sri Vaikhanasa Shastra. Dr. Muthu is the head of the Department of Sanskrit at the Ramakrishna Mission Vivekananda College, and after Dr. Veeranathan, he is the only person to hold D.Litt in Sanskrit, the only Sanskrit professor to hold D.Litt in Sanskrit. And we are so glad, sir, to invite you amidst us to give a talk on Bhagavatam and Vaikhanasa Shastra. And he is an expert in Vaikhanasa Shastra, there is no doubt about it. He is a disciple of a great scholar, Stadashenam Bhattacharya, under whom he has learned all the nuances of Vaikhanasa Shastra. And he himself has done so many Kumbhabhishekams and ritual aspects of so many temples also. We have seen him in so many temples, doing the Jeevanodharana and other rituals connected with the temples. He is a very great scholar and in Vaikhanasa Shastra. I think Vaikhanasa Shastra is somewhat closely related to Rigveda also. Most of the mantras of Vaikhanasa Shastra are there in the Rigveda. Of course, the Rigvedic mantras are used in the Vaikhanasa Shastra, perhaps. Many of the mantras according to the Rigvedic Shastras. So we are happy to have you, sir, to give the lecture on Bhagavatam and Vaikhanasa Shastra. And this is as नारायणं सकमलं सकलामरेन्द्रं वैखानसं मम गुरुं निगमागमेन्द्रं भृग्भद्रिकाश्यपमरीचिमुखान्मुनीन्द्रान् सर्वानहं कुलगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना मृदुहृदये दये मृजितकामहिते महिते धृतविबुधे बुधेषु विततात्मधुरे मधुरे वृषगिरि सार्वभौमतयिते मयिते महतीं बवुकनिधे निधेहि भवमूलहरं लहरीम् त्वं पञ्चरात्रिगणयेन पृथग्धितेन वैखानसे निचपतानि यदाधिकाराः संज्ञाविशेषनियमेन समर्चयन्तः प्रीत्या नयन्ति बलवन्ति दिनानि धन्याः प्रस्तुते नमस्कृत्य शौरीपुत्रं नमाम्यहम् गोपालपुत्रं पितरं नमामि च पुनः पुनः त्वत्प्रेयसश्रवणयोरमृतायमानां तुल्यां त्वदीयमणिनूपुरसिञ्चितानां गोदे त्वमेव जननी त्वदविष्टवार्हां
வாசம் பிரசன்ன மதுராம் மம சம்விதேஹி திசந்து மே தேவ சதத்வதீயாः தஜாதரங்கானுச்சர கடாக்ஷாः ஸ்ரோத்ரேஷு பும்சாம் அமிர்தம் க்ஷரந்தீம் சரஸ்வதீம் சம்ஸ்ரிதகாமதேனும் விசேஷவித்பாரிஷதேஷு நாத விதக்தகோஷ்டீ சமரங்கனேஷு ஜிகீஷதோ மே கவிதார்க்கிகேந்திரன் ஜிஹ்வாக்ரசிம்மாசனம் அபியுபேயாः. நமஸ்ஸதசே நமஸ்ஸதசஹ பதயே. என்னுடைய இதான ப்ரொஃபசர்ஸ் டாக்டர் கே ஸ்ரீனிவாசன் சார், டாக்டர் சி.எஸ். ராதாகிருஷ்ணன் சார், டாக்டர் ராமச்சந்திரன் சார் அவர்களுடைய இதான ஆசீர்வாதத்தால் நான் விவேகானந்தா கல்லூரியிலே எம்ஏ எம்ஃபில் பிஹெச்டி முடித்து இன்னைக்கு நான் அங்கேயே பணிபுரிகின்றேன் என்றால் என்னுடையதான ப்ரொஃபஸர்களுடையதான ஆசீர்வாதம், அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தால் தான் நான் இங்கு இருக்கின்றேன். இன்று நம்முடையதான குப்புசாமி சாஸ்திரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டில் டாக்டர் எம் நரசிம்மாச்சாரி மெமோரியல் என்டோமெண்ட், ஸ்ரீமான் என்.வி. ராகவன் சார் என்டோமெண்ட் அண்ட் பழக்குடி சுப்பிரமணிய ஐயர் என்டோமெண்ட் இதில் பேசுவதற்காக எனக்கு ஒரு வாய்ப்பளித்ததான இந்த நம்முடைய கேஎஸ்ஆர்ஏ டைரக்டர்ஸ், டெபுட்டி டைரக்டர்ஸ், டைரக்டர் டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் சார், டெபுட்டி டைரக்டர் வாசுதேவன் சார், ஏற்கனவே ஃபார்மர் டெபுட்டி டாக்டர் இ காமேஸ்வரி மேடம் அண்டு கேஎஸ்ஆர்ஐயில் இருக்கக்கூடியதான டாக்டர் யமுனா தேவி மேடம் மற்றும் எல்லோருக்கும் என்னுடையதான முதற்கண் வணக்கத்தை நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, என்னை பேசுவதற்காக பாலசுப்ரமணியம் சார் ரொம்ப நாள் சொல்லிட்டு இருந்தார். திடீர்னு ஒரு நாள் நீங்க டாபிக் கொடுக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டார். என்னத்தை சொல்றது, என்னத்தை பத்தி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேசுங்க அப்படின்னு சொல்றார். சரி, ஸ்ரீமத் பாகவதம் வைகான சாஸ்திரம் சொல்லிடுங்க, எல்லாத்தையும் அப்படியே கம்பேர் பண்ணி பேசலாம் கொஞ்சம் அப்படின்னு ஒரு சாதாரணமா சொல்லிட்டேன். அப்புறமா புஸ்தகத்தை பார்க்கறச்சேதான் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சது. நம்ம டாக்டர் சி.எஸ். ராதாகிருஷ்ணன் சார் என்னுடைய ப்ரொஃபசர் சொன்ன மாதிரி நரசிம்மாச்சார் வைகானசத்து மேல ரொம்ப ஆசை அவருக்கு. வைகானச புஸ்தகங்களும் நிறைய பார்த்திருக்கார். பாஞ்சராத்திர புஸ்தகம் அப்கோர்ஸ் அவரே அதுல ஊறி தலைத்தது வைஷ்ணவிசம் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்ததுனால. ஏன்னா ஒரு பெருமை எங்களுடையதான விவேகானந்தா கல்லூரிக்கு டாக்டர் நரசிம்மாச்சாரிக்காகவே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஏற்படுத்தப்பட்டது என்றால் நம்மளுடைய மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் அது வைஷ்ணவிசம் டிபார்ட்மெண்ட் தான். இன்றளவிலும் எல்லோராலும் பேசப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்டதான சிறந்த மகான். அவர் வைகானசத்துக்கும் பிரியம் உண்டு. அதனால அவருடையதான என்டோமெண்ட்ல இந்த வைகானச சம்பந்தமா பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அவருடைய ஆசீர்வாதம். வேதே வைகானசே சூத்ரே யோ தர்ம பரிகீர்த்திதः சர்வைः தர்மோனுஷ்டேயः நாத்ர கார்யா விசாரணாம். வைகானச சாஸ்திரத்துல எந்தெந்த தர்மங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கோ அந்தந்த தர்மங்கள்லாம் நாம் கண்டிப்பாக அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டியது. அதுல இதை பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதான யோசிக்கவே வேண்டாம். ஏண்டான்னு சொல்லி கேட்டார். வைகானச சாஸ்திரமானது வேதத்தை முழுக்க முழுக்க பிரதானமாக கொண்டு இருப்பதனால வேத தர்மத்தை விட்டு வேற தர்மத்தை சொல்லவே சொல்லாது வைகானச சாஸ்திரம். அதனாலதான் சொன்னார், அந்த தர்மத்தை விசாரம் பண்ணாம நீங்க அனுஷ்டானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி ஒரு பெருமை வைகானச பகவத் சாஸ்திரத்துக்கு. பவந்தி பாவிதாத்மானஹ மத்கர்ம கரணக்ஷமஹ தஸ்மாத் பாகவத சிரேஷ்டாஹ பவந்த்யப்ராக்ருதா புவி. மத்கர்ம கரணக்ஷமாக தஸ்மாத் பாகவத சிரேஷ்டாக அப்படின்னு சொன்னார். என்னுடைய வேலையிலேயே ஒரு க்ஷணம் கூட விரியாமல் செய்யக்கூடியவாள் இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு பேரு பாகவத சிரேஷ்டான்னு சொன்னார். அதெல்லாம் யாரான்னு கேட்டார். பாகவத சிரேஷ்டான்னு வைகானசான்னு சொன்னார். இது வைகானச ஆனந்த சம்ஹிதையில சொல்லியிருக்கார் மரீச்சி. அதனால வைகானசத்துக்கு ஒரு பெருமை உண்டு. நான் ஒரு 2 நிமிஷம் வைகானசத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கம்பேர் பண்றேன்.
வைகானசத்துல தசவித ஹேது நிரூபணம்னு ஸ்ரீனிவாச மக்கி எழுதியிருக்கார். அவர் 11ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர். இது டாக்டர் கே ஸ்ரீனிவாச சார் அந்த புத்தகம் பார்த்திருக்கார். அதனால தசவித ஹேது 10 காரணங்கள் சொல்றார் வைகானசம் ஏன் வசத்தியானது அப்படின்னாக்க, தசவித ஹேது நிரூபணத்துல அகில ஜகத்காரண பூதேன விகனசா பிரணீதத்வாது. விகனசர் பண்ணிறார், மானசோத்பவரான விகனசர். யார் மனசுலேருந்து உற்பத்தியானார்? ஸ்ரீமன் நாராயணுடையதான மனசுலேருந்து உற்பத்தியானவர். ஆத்மாவை புத்திரநாமாசி விஷ்ணோர் விஸ்வகுட்டிம்பினஹா அப்படின்னு சொல்லி எம்பெருமானுடையதான ஆத்மாவிலேருந்து உற்பத்தியான விகனசரானவர் இந்த வைகானச சாஸ்திரத்தை இயற்றதுனால இந்த வைகானச சாஸ்திரம் பெருமையானது. ஏண்டான்னு சொல்லி கேட்டார். அடிக்கடி நாங்க ஸ்ரீனிவாசன் சார் கூட பேசிட்டு இருக்கிறதே சொல்லுவோம், கல்பசூத்திரம்னு சொன்னா கிரஹ்ய சூத்திரம் இருக்கணும், ஸ்ரௌத சூத்திரம் இருக்கணும், பிரபர சூத்திரம் இருக்கணும், சுல்ப சூத்திரம் இருக்கணும். இந்த 4ம் இருந்தாதான் அது கல்பசூத்திரம்னு சொல்லணும். இல்லைன்னா கல்பசூத்திரம்னு சொல்ல முடியாது. கிரஹ்ய சூத்திரம் சொல்லணும், இல்ல ஸ்ரௌத சூத்திரம் சொல்லிக்கணும், அவ்வளவுதான். இது இருக்கிறது ரொம்ப கம்மியானது தான். 2-3 ஆபஸ்தம்ப போதாயனம் வைகானசம் தான் சொல்லலாம், எதுவும் சொல்ல முடியாது. சில ஏதாவது சுல்ப சூத்திரம் இருக்காது சில இதுல, ஆனா வைகானசத்துல எல்லாமே இருக்கு. அதனால ஜெகத்காரண பூதேன விகனசா பிரணீதத்வாது வைகானசமானது, இந்த வைகான சாஸ்திரமானது சிரேஷ்டம். 2வது காரணம் சொன்னார், சர்வசூத்திரானாம் ஆதிமத்வாது. எங்க ஸ்ரீனிவாஸ் சார் ஒத்துக்க மாட்டார். ஆனா என்ன நவானி அபரசூத்திரானின்னு சொல்லி அபரசூத்திரத்தை தான் வைகானசத்தை சொல்றார். ஆனா இருந்தாலும் நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம். என்ன சர்வசூத்திரானாம் ஆதிமத்வாதனாக்க ஸ்ரீமன் நாராயணனை உத்கிருஷ்டமா பேசுறது. விஷ்ணுபலி சம்ஸ்காரத்தை அதுல சொல்லியிருக்கார். 18 சம்ஸ்காரங்கள்ல விஷ்ணு பரத்வமாவே சொல்லிருக்கார். ஸ்ரௌத சூத்திரத்தை அவலம்பிச்சே கிரஹ்யத்துக்கும் எல்லா மந்திரங்கள் எடுத்திருக்கிறார். அதனால சர்வசூத்திரானாம் ஆதிமத்வாது அப்படின்னா வேதத்தை அவலம்பிச்சு இருக்கிறதுனால எங்க சூத்திரம் தான் வசதி அப்படின்னு அங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். 3வது காரணம், பிரதானாதி கர்மசு ஸ்ருதிமார்க்க அனுசாரித்வாத்து அப்படின்னு சொன்னார். முக்கியமான கிரியைகளுக்கும் முக்கியமான யாக யஜ்யங்களுக்கும் முக்கியமான எம்பெருமானுடையதான கைங்கரியங்களுக்கும் வேத மந்திரத்தையே பயன்படுத்துகிறார். ஏதாவது ஒரு இடத்துலயானும் வேத மந்திரம் இல்லாமல் சொல்லவே கிடையாது. எல்லா காரியமும் ஸ்ருதி மார்க்க அனுசாரித்வாது. ஸ்ருதி எந்த பக்கம் எந்த வழியை சொல்றாரோ அந்த வழியை தான் எடுத்துப்பார் விகனசர். வேற சாதாரண வழிக்கெல்லாம் போகவே மாட்டார். அதனால இது வசத்தியான சாஸ்திரம். சமந்திரக சர்வ கிரியாவத்வாது. எந்த மந்திரம் எதை எடுத்தாலும் ஒரு மந்திரம் சொல்றார். எங்கேருந்து கிழத்திலேருந்து இருக்கிறார். சார் வாசுதேவன் சார் சொன்ன மாதிரி ரிக்வேதத்திலேருந்து ஒரு எடுத்துக்க. ஏன்னா எல்லாத்தையுமே எஜுர்வேத சொல்றோம் தான் நாங்க சொல்லுவோம். நாங்கெல்லாம் மந்திரம் சொல்ற வச்சு ரிக்வேதக்காரர் சொன்னாக்கா இவர் அபஸ்வரமா சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. சாமவேதக்காரர் தானே அபஸ்வரம். இந்த வேதத்தை பகுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வைகான சாஸ்திரம் இருந்தது. அதனால எல்லாத்துலேருந்து மந்திரங்கள் வருது. ரிக்வேதத்திலேருந்து வருது, கிழத்திலேருந்து வருது, எஜுர்வேதத்திலேருந்து வருது, சாமவேதத்திலேருந்து உள்ள மந்திரங்களும் வருது. சோ அதனால அதர்வேதத்தில் இருக்க சில மந்திரங்கள் தர்மத்தை சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள்லாம் வருது. அதனால இந்த வேதத்தை வியாசரானவர் பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஏற்பட்டதுனால எல்லா மந்திரங்களும் வைகானசத்துல வருது. அதனால வைகானசமானது அவ சுஸ்வரத்தோட சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பா. ஆனா நாங்க பாட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஏன்னா எங்க விகனசர் எம்பெருமான் மானசோத்பவரா மனசுலேருந்து வந்தோடனே நானும் என்னுடைய சிஷ்யாலும் எவ்வளவு தப்பு பண்ணாலும் அதை பொறுத்துக்கணும், எங்களுக்கு மோட்ச மார்க்கத்தை கொடுக்கணும்னு கேட்டுவிட்டார். அதனால எங்களுக்கு மோட்சமானது கண்டிப்பா உண்டு. நாங்க தப்பு பண்ணா எங்களுக்கு அதை பத்தி கவலை கிடையாது. அவரா கண்டிப்பா அபராத க்ஷமாபணம் பண்றச்சு ஏத்துட்டே தீரணும். அதுல ஒண்ணுமே முடியாது. அடுத்தது 5வது காரணம் நிஷேகாதி சம்ஸ்காரவத்வாத் அப்படின்னு சொன்னார். நிஷேகம் ரிது சங்கம்ங்கிறதான 2 சம்ஸ்காரத்தை தனியா பிரிச்சு சொல்லியிருக்கார். நிஷேகம் ரிது சங்கமனத்தை சேர்த்து பும்சவர சம்ஸ்காரத்தை தான் மீதி சூத்திரக்காரெல்லாம் சொல்றா. ஆனா எங்க விகன சம்பத்து நிஷேக ரிதுசங்கமன கர்ப்பாதான பும்சவன சீமந்த விஷ்ணுபலி ஜாதகர்ம உத்தான நாமகரண அன்னப்பிராசன பிரவாசாகமன பிண்டவர்தன சௌல உபநயன பாராயண பிரதபந்த விசர்க்க உபாகர்ம சமாவர்த்தன பாணிகிரகாணி இது 8வது சம்ஸ்காரா சாரீராகான் யஜ்ஞாச்ச 22 யஜ்யங்கள் 18 சம்ஸ்காரங்கள் 18 சாரீரக சம்ஸ்காரங்கள் ஆக மொத்தம் 40 சம்ஸ்காரம் சரியா போயிடுது. மீதி பேர்லாம் மீதி அந்த இதை என்ன பண்ற இந்த பஞ்ச யஜ்யத்தை 5 யஜ்யமா சேர்த்துக்கிறான். ஏன்னா நிஷேக ரிதுசங்கமனம் கிடையாது, விஷ்ணுபலி சம்ஸ்காரம் கிடையாது. இதெல்லாம் போயிடுத்துனாக்க இந்த பஞ்ச யஜ்யங்களை ஒரு யஜ்யமா சேர்த்துக்கிறாவா. அப்ப அதனால 21 + 5 அது 26 யஜ்யமா வச்சுன்றா. மீதிதான் அவளுக்கு சாரீரக சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு
அதை 40 சம்ஸ்காரம் அதை கால்குலேட் பண்றா. எங்களுக்கு அப்படி இல்லை, ஒரு சம்ஸ்காரமா வந்துடுது. அதனால இது சிரேஷ்டம். 6வது ஹேது நிரூபணம் அஷ்டாதச சரீர சம்ஸ்காராத்மகத்வாது. இதுல என்னன்னு சொன்னார், இதுக்கு ஏன் இந்த அஷ்டாதச சம்ஸ்காரம், இந்த அஷ்டாதச சம்ஸ்காரம் எப்பப்ப சகாலத்துல பண்ணலாம் பிராயச்சித்தம் விதிச்சிருக்காரு. எங்க ஸ்ரீனிவாச சார் அடிக்கடி சொல்லுவார், என்னுடைய ஸ்ரீனிவாச சார் 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள ஒரு சரீரத்திலிருந்து ஆத்மா போயிடுத்துனா 1.5 மணி நேரத்துக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணணும். பண்ணலன்னா என்னடா பண்ணார், விகனசர் சொன்ன பிரகாரம் அந்த பிராயச்சித்தம் பண்ணிட்டு தான் அது பண்ணணும், சம்ஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அத மாதிரி எல்லா சம்ஸ்காரத்துக்கும் பிராயச்சித்தம் சொல்லியிருக்காரு. அதனால இது வசதியானது. சாங்க கிரியா கலாபத்வாது, அங்கங்களுடன் கூடியதான கிரியையுடன் கூடிய ஒரு காரியத்தை எல்லாத்திலையும் விதிச்சிருக்கார். அங்கங்கள் இல்லாமல் இல்லவே இல்லை. எதை எடுத்தாலும் இப்ப யோக மார்க்கத்தையும் எங்களுக்கு எடுக்கிறார். யோக மார்க்கத்து மூலியமாக நீ உன்னுடையதான மனசை கட்டுப்படுத்தி எம்பெருமானிடத்துல நீ கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேகோத்பத்தி விசாரத்துல சொல்றார். அத மாதிரி அடுத்தது 8வது மன்வாத்வீஹி சிவீகிருதத்வாது. மனு போன்றதான மகான்கள் எல்லாம் வைகானசத்தை பேசுகிறார். அஸ்வத்தஹா கபிலா காவஹா துளசி விகனா முனி சத்வாரோ மத்ரியாராஜன் தேஷாம் வைகானசோ வரஹா அப்படின்னு மனு சொல்றார். அதனால இவாளுக்குள்ள யாரா சிறந்தவாள்னா வைகானசம் தான் வசதியானவர். அவள் எடுத்துக்கோ, அவள் தான் எனக்கு அர்ச்சனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால வைகானசத்தை வசதி வேற. 9வது காரணம் அகில ஜெகதேக காரணபூத ஸ்ரீமன் நாராயணீக பரத்வாது. வைகான செய்யறதுனால யாரா வசதினா விஷ்ணு தான். நாராயணனை தவிர்த்து வேற எதுவுமே பேசாது. அவர் தான் வசதி, எங்க போனாலும் அவர். இப்ப விஸ்வக்சேன ஆராதனை பண்றோம். விஸ்வக்சேன ஆராதனை பண்ணா விஸ்வக்ஷேனாய் வித்மஹே வேத்ரஹஸ்தாய் இதேமே தன்ன சாந்த பிரஜோதயா தானே சொல்லணும். அது ஒரு காயத்ரி இருக்கு அவருக்கு, அதை சொல்லவே மாட்டோம். தத்விஷ்ணோ பரமம் பதகம். எதை பார்த்தாலும் விஷ்ணு தான் எங்களுக்கு. அவரை பார்த்தா அந்த ஸ்வரூபமா நாங்க அவர் விஷ்ணுவை தான் பார்ப்போம். அதுக்கான அபாவாளுக்கு உண்டான காயத்ரி வருணன் ஆவாகனம் பண்றோம். புண்ணியாகவாஜன கடத்துல வருணன் ஆவானம் வருண காயத்ரி தானே பண்ணணும். வருண காயத்ரி சொல்ல மாட்டோம். தத்விஷ்ணோ பரமம் எங்க போனாலும் விஷ்ணு விட்டு நகர மாட்டோம். ஏன்னா அந்த ஸ்வரூபமா அவர் ஸ்வரூபமா நாங்க விஷ்ணுவை தான் பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு சாஸ்திரத்தில். அந்தந்த காயத்ரி சொல்லணும் அவசியம் இல்லைன்ட்டார். எங்களுக்கு இதுதான் வசதி. அதனால 10வது காரணம் தத் சூத்திர தர்மானுஷ்டானதாமேவ பகவத் பிரியதமத்துவோபத்தேஷ்ச. அதனால எம்பெருமானுடைய கைங்கரியத்திலே பண்றதுனால யாரு வைகானசாலும் அந்த வைகானசால் மேலதான் எம்பெருமானுக்கு ரொம்ப ஆசை ஜாஸ்தியாம். அதனால இந்த வைகான சாஸ்திரமானது வசதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படிப்பட்டதான எம்பெருமான அர்ச்சிக்கணும்னாக்க உருவமானது வேணும். சுவர்ணவர்ணம் ரத்தாட்சியம் ரத்தநேத்திரம் சுபோத்பவம் சுகபிஞ்சாம்பரதரம் விஷ்ணும் பிரமரூபினம் கிரீடகாரஹேயூர பிரளம்ப பிரம்மசூத்ரீனம் ஸ்ரீவசாங்கம் சதுர்பாகம் சங்கச்சக்கர சமன்விதம் தட்சிணேனைக ஹஸ்தேன பக்தானாம் அபயப்பிரதம் வாமேனா பன்யஹஸ்தேன ஸ்வகட்யம் அவலம்பினம் ஏவம் சங்கல்பதிவான் அர்ச்சயேத் புருஷோத்தமம் அப்படிங்கிற இதுதான் தியான ஸ்லோகம் விஷ்ணுவுக்கு. இத மகாபாரதத்தில் சொன்னார். சுரூபாம் பிரதிமாம் விஷ்ணோ பிரசன்னவதனே க்ஷணாத் கிருத்வாத்மன பிரீதிகரிம் சுவர்ணரஜதாதிபிஹி தாமர்ச்சயேத் தாம் பிரணமேத் தாம் ஜபேத் தாம் விசிந்தயேத் விசத்யபாஸ்ததோஷஸ்து தாமேவ பிரம்மரூபிணீம். எம்பெருமானுக்கு ஒரு ஆகாரம் கொடுத்தோம், சாகாரம். பிரதிமாராதனம் தான் சிரேஷ்டம் அப்படின்னு வைகானசம் சொல்லியிருக்கு. அதனால இந்த பிரதிமாராதனத்துக்கு சாகாரமானது எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னாக்க பாகவதாதி விஷயங்கள், பாகவதாதி புஸ்தகங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால இந்த உத்தமமான ஸ்வரூபமானது விசேஷமானது எம்பெருமானுக்கு. அதனால எம்பெருமான் 4 கையோட வந்தாரா வரலையா? எங்க வாத்தியார் ஒருத்தர் இருந்தார் மதுராந்தகத்துல. ஏடா உங்க குருன்னு சொல்றேன், உங்க குரு சங்கு சக்கரம்லாம் வச்சுருக்காரு, எப்படா சங்கு சக்கரம்லாம் வருவார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். நாங்க சொல்லுவோம் எம்பெருமான் நாராயணனுடைய புத்திரன்னு சொல்றோம், அவர் இருக்கிற மாதிரி தானே இவரும் வருவார். அவருக்கு 4 கை இருக்கு, இவருக்கு 4 கை இருக்கு. அப்புறம் அவருக்கு அவர் ஆத்மாவிலேருந்து ஜனித்ததுனால கணனம் பண்ணி உருவாம அவருக்கு சுரூபமா தான் வருவார், வேற எப்படி வருவார்? அதனால அவருக்கு 4 கை அப்படின்னு சொன்னோம். சாதாரணமா பேசிட்டு இருக்கிறது. அத மாதிரி எம்பெருமான அர்ச்சைக்கு வேணும்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கா ஏதாவது ஒரு பிரமாணம் இருக்கணும். அந்த பிரமாணத்து பிரகாரம் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்படிப்பட்டதான ஒரு விஷயத்துல ஆனுசாசனிக பர்வத்தில் சொன்னார். சுனுராஜன் வசிஷ்டஸ்ய முக்கியம் கர்ம யசஸ்வினா
வைகானச விதானேன கங்காதீரம் சமாஸ்ரிதः ஆதித்யா சத்ரமீகந்தி சரோ வைகானசம் பிரதி. இந்த வாக்கியம் சத்திரயாகம் பண்றார் ஆதித்யர்கள். எங்கடா பண்றான்னு சொல்லி கேட்டார். இங்க கங்கா தீரத்தில் இருக்கக்கூடியதான வைகானச சரஸ்ல பண்றான்னு சொல்லி. இப்ப வைகானச விதானேன்னு சொல்லிட்டார். வைகானச விதானம்னா எந்த விதானம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இப்ப அத்த வானப்பிரஸ்த விதௌ சத்ரயாக்கிரம விதான அபாவாத் வானப்பிரஸ்தாசிரம பிரவிஷ்டானாம் தேன சரீரேன புனரபி தேவத்வ யோக்கியதா அசம்பவாச்ச வைகானச விதானேன இதி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஏன்னா வானப்பிரஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரும் மறுபடியும் ஸ்ருதிய ஆசிரியிச்சு சத்திரயாகம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு. அப்ப ஸ்ருதி விதானேன ஸ்ரௌத விதானேன பண்ணலன்னா அடுத்தது யாரா பண்ணது, எது பிரகாரம் பண்ணார்? வைகானச விதானேன்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்றார். வன்யைச்சரு புரோடாசைஹி நிர்வபேத் காலச்சோதிதாம் நது ஸ்ரௌதேன விதினா மாம் யஜேத வனாஸ்ரமீ. வனாசிரமத்தில் இருக்கிறவா, அதாவது இந்த வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவா சௌத்த பிரகார யஜ்யத்தை பண்ணக்கூடாது. அப்ப அவ எப்படி சத்திர யாகங்கிறது ஒரு 12 நாளுக்கு மேல யாகம் பண்ணக்கூடியதான பெரிய யாகத்துக்கு பேரு சத்திர யாகம்னு பேரு. எதை குறிச்சு வேணா பண்ணுவோம், உலக நன்மைக்காகவோ இல்ல மழை வரத்துக்காகவோ மழை நிக்கிறதுக்காகவோ ஒரு யாகம் பண்ணா சத்திர யாகம்னா ஒரு 12 நாளுக்கு மேல பண்ணக்கூடியதான ஒரு யாகம். நீங்க அது 1 மாசம் பண்ணலாம், 3 மாசம் பண்ணலாம், 6 மாசம் பண்ணலாம், 1 வருஷம் பண்ணலாம். அதுக்கு சத்திர யாகம்னு பேரு. இந்த சத்திர யாகத்தை அங்க இருக்கிறவா காட்டுல இருக்கிறவா தானே பண்ணி ஆகணும். வனாசிரம அவள வானப்பிரஸ்த தர்மா தானே. வானப்பிரஸ்தானா ஏற்கனவே அவள்கிட்ட தேவதைகள் இருக்கிறதா கணக்கு. அவளுக்கு மறுபடியும் தேவதை ஆவாகனம் பண்ணிக்க முடியாது. அப்ப எது பிரகாரம் பண்ணினான்னா ஏற்கனவே தேவதா இருக்கிறவாலும் தேவதையாகம் பண்ணலான்னு வைகானசர் சொல்லியிருக்கு. அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னு சொன்னார், வைகானச விதினா பண்ணுங்கன்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்லிருக்காரு. ரொம்ப சிரேஷ்டமான ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. அதனாலதான் வானப்பிரஸ்தோ வைகானசகான்னு சொல்றாரு. வானப்பிரஸ்தாசம் எங்கடா சொல்லியிருக்கிறார், வைகான சூத்திர சொல்லிருக்கு. அது விகன சொன்ன பிரகாரம் வைகான சூத்திர வானப்பிரஸ்த சொல்லுகோ அப்படி சொன்னார். இந்த நவம ஹேது நிரூபணத்துல இப்ப சொன்ன இல்லையா 10 வித ஹேது நிரூபணம் அகில ஜெகதேக காரணபூத ஸ்ரீமன் நாராயணீக பரத்வாத்து அப்படின்னு ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் எங்களுக்கு வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையோ. அதனாலதான் இந்த விஷ்ணுபலி சம்ஸ்காரம் பண்ணினாக்க வைகானசாலுக்கு கர்ப்ப வைஷ்ணவத்துவம் சித்திக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டார். அதை சொல்றார் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல. திரிவர்க்காயாம் உபஸ்லேகா புத்திரஹா கிருஷ்ண மனுவிரதா சிஷ்ய சாட்சாத் நாரதஸ்ய ததூசித்தம் அகண்டிதம் தேனோக்தம் சாத்வதம் தந்திரம் எதிஜ்ஞாத்வா மோக்ஷபாக் பவேத் யத்ர ஸ்ரீசூத்ரதாசானாம் சம்ஸ்காரோ வைஷ்ணவ ஸ்மிருதா. சரி, சம்ஸ்காரம் பண்றதுனால வைஷ்ணவ ஆகமத்து பிரகாரம் விஷ்ணுபலி சம்ஸ்காரம் பண்றதுனால இவனுக்கு வைஷ்ணவத்தை சித்திக்கணும்னா இங்க சொல்லியிருக்கார். யாரா இருந்தாலும் சரி, விஷ்ணுனுடைய தாசனோ சூத்ரனோ இந்த சம்ஸ்காரத்து சாத்வத சம்ஹித பிரகாரம் யாரானவன் இந்த வைஷ்ணவனா ஆகிறதுக்கு இந்த சம்ஸ்காரத்தை பண்ணிக்கிறானோ அவன் வைஷ்ணவனா ஆகிறான். அதனால விஷ்ணுபலிங்கிற சம்ஸ்காரத்தை பண்ணினத்தினாலேயே இவனுக்கு கர்ப்ப வைஷ்ணவத்துவம் சித்தி, இவன் தான் வைஷ்ணவன் அப்படிங்கிறத விகனசர் தன்னுடைய சூத்திரத்துல நிர்தாரணமா சொல்லி இருக்கிறதுனால நாங்கெல்லாம் கர்ப்ப வைஷ்ணவான்னு சொல்லிக்கிறோம். அதனால வைகானசமானது ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னா சொன்னார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொன்னார், ததஸ்வரிதமாதாய ருத்ரம் சரபரூபிணம் விததார நகைஸ்தீக்ஷ்ணைஹி ஹிரண்ய கசிபும் யதா. 10 அவதாரம் சொன்னார். 10 அவதாரத்தை நிருசிம்மாவதாரம் ஒண்ணு. இப்ப நிருசிம்மாவதாரத்தை எம்பெருமானானவன் நிருசிம்மாவதாரத்துல ஹிரண்ய கசிபுவை கொன்றான்னு இருக்கு. ஆனா இந்த சரபன்னு ஒன்று கொண்டாருன்னு இங்க சொல்றார் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. இந்த கோயம்பேடுல போனீங்கன்னாக்க கோயம்பேடுல அங்க இருக்கிற பெருமாள் எழுத்தாப்படி ஒரு சிவன் சன்னதி இருக்கு. அந்த சிவன் சன்னதி எழுத்தாப்படி ஒரு பெரிய மண்டபம் இருக்கு. அதுல தூணா இருக்கும். அதுல ஒரு சரபம் இருக்கு. அந்த சரபமானது நரசிம்மரை கொண்டதாக ஒரு கதை சொல்லியிருக்காங்க. சரபமானது நரசிம்மரை கொண்டிடுத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக்சுவலா இதுதான் பிரதான். ஏன்னா பிரதான் சொல்றார் ஏன்னாக்கா ருத்ரம் சரபரூபினம் சரபமா இருக்கக்கூடியதான ருத்ரனை நிருசிம்மனானவர் தன்னுடையதான நகங்களால கிழிச்சு சரபத்தை கொண்டாருந்தா இருக்கு. அவன் அப்படியே மாத்தி போட்டுட்டான். அதுக்கு ஒரு பெரிய கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அங்க போனேன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய
இதே மாதிரி இந்த இதுல வேற என்ன சாயங்காலத்துல பிரதோஷ காலத்துல அங்க ஒரு பெரிய கும்பல் இருக்கு, அது பண்ணிட்டு இருக்கா. இது நிருசிம்மனை கொண்டான் சரபம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கா. அதனால அத மாதிரி இப்ப அது கிடையாது. இப்ப நிருசிம்மனானும் சரபத்தை கொண்டான் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க பிரமாணம் இருக்கு. இத வைகானத்துல சொல்லிருக்கா, நிருசிம்மாவதாரத்துல சொல்லியிருக்காரு. அவர் நிருசிம்மாவதாரத்துல சரபத்தை கொண்டாங்க, அதையும் இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல எடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி தசமஹேத்து நிரூபணே பகவத் பிரியதமத்துவ உபபத்தேஷ்ச அப்படின்னு சொன்னார். 10வது ஹேது நிரூபணம் சொன்னார். என்ன சொன்னார்? இவெல்லாம் பகவானுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேண்டியப்பட்டார் வைகானசால். அதனால வைகானசால் எவ்வளவு தப்போனாலும் பெருமாள் கண்டுக்க மாட்டார். ஏன்னா வைகானசாகி மத்புத்திராகான்னு சொல்லிட்டார், என்னுடைய புத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இது ஸ்ரீமன் நாராயணன் சொன்னதுனால நாங்க எவ்வளவு தப்பு பண்ணாலும் பெருமாள்கிட்ட அபராத சபாவனுக்கு பண்ணுங்க கேட்டு நாங்க பாட்டு போயிட்டே இருப்போம். நாங்க தப்பை பத்தி எல்லாம் கவலை பண்ணிக்க மாட்டோம். அவர் இங்க அனுகிரகம் பண்ணுவார். அனுகிரக மூர்த்திடா என்னோட பெருமாள். ஆனா நாங்க கவலையே பண்ண மாட்டோம். என்ன தப்பு பண்ணாலும் சரி, 1000 தப்பு பண்ணாலும் சரி, நாங்க பாட்டு அபராத சபாவன் மட்டும் போயிட்டே இருப்போம். அது மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொன்னார், சாவாகனந்தஸ்ய குணான் குணி கிருணீதே கரோச்ச தத்கர்ம கரோ மனஸ்ச ஸ்மரேத் வசந்தம் சிரஜங்கமேஷு ஸ்திரஜங்கமேஷு ஸ்ருணோதி தத் புண்ணிய கதாஸ்ஸ கர்ணஹ சிரஸ்ய தஸ்யாங்கிரிஷு நம்ரமானம் தமேவ யப் பஸ்யதி தத்தி சக்ஷுः அங்கானி விஷ்ணோரததஜ்ஜனானாம் பாதோதகம் யானி வஹந்தி நித்யம். எம்பெருமானானவன் கல்யாண குணநிதி. அவனை பத்தியே எப்ப பார்த்தாலும் நாங்க சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இரண்டாவது, எந்த காரியம் எடுத்தாலும் எம்பெருமானுடையதான மந்திரங்களை சொல்லிதான் கையாளமிக்கணும்னு சொல்றார். இந்திரோஹமஸ்மி யஜமானாஜ தேவான் சத்தா சத்ம் ரணீம அப்படின்னு சொல்லிதான் காத்தால ஏந்தோடனே கையளமறதுக்கு மந்திரம் சார். ஆபப்பாதா வனேஜனே கால் அலமறதுக்கு மந்திரம். நான் கால் அலமிக்கிறது மந்திரம் சொல்லி அலமிக்கிறார். அப்புறம் பெருமாளுக்கு அப்புறம். அதனால நித்திய கர்மானுஷ்டானத்துல பார்த்தேன்னா வைகானசத்துல எம்பெருமானுக்கு என்னென்ன மந்திரங்கள்லாம் சொல்லிருக்காலோ, வைவாகிக உற்சவம் எடுக்குங்க கல்யாணத்துல எம்பெருமானுக்கு என்ன மந்திரமோ அந்த மந்திரம் தான் எங்களுக்கும் சொல்றாரு. எங்களுக்கு மாற்றமே இல்ல. அதனால ஸ்மரேத்வசந்தம் சிரஜங்கமேஷு, நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் சரி, நான் நல்லா பஞ்சுமத்தையில படுத்திருந்தாலும் சரி, இல்ல கட்டாந்தரையில படுத்திருந்தாலும் சரி, எப்ப பார்த்தாலும் எங்கம்மா என்னுடைய பெருமாள் நினைச்சு நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். நான் எங்கேயுமே கவலைப்பட மாட்டேன். அப்ப அப்படிப்பட்டதான இந்த சிரசினாலையும் அங்கங்கள்னாலையும் கண்ணுனாலையும் என்னுடையதான எல்லா விஷயங்களையும் எம்பெருமானுக்கே அர்ப்பணிச்சு எம்பெருமானுடைய பிரசாதத்தை சாப்பிட்றதுனால ஸ்ரீ வைகானசால் அர்ச்சகா சஹா ஹரிஹி சாட்சாத்னு சொல்ற. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்றார். ஹிருதி ரூபம் முகே நாம நைவேத்ய முதரே ஹரேஹே பாதோதகஞ்ச நிர்மால்யம் யஸ்ய மூர்த்னி ச வைஷ்ணவா. இங்க சொன்ன வைஷ்ணவன் வைகானச வைஷ்ணவன் பேர். ஏன்னா வைகானசால் தான் வைஷ்ணவாள்னு பேரு. மீதி பேர் ஆபஸ்தம போதாயனத்திலிருந்து வந்தவா. வைகானசால் மட்டும்தான் வைஷ்ணவாள். ஏன்னா விகனசர் வைஷ்ணவர், அவர் சூத்திரம் எழுதியிருக்கார். அந்த சூத்திரத்தை நாங்க பண்ணுவோம். பூர்ணமான வைஷ்ணவாள் நாங்க தான் வைஷ்ணவர். மீதி பேரெல்லாம் ஒரு தத்த சக்கராங்கனம் பண்ணிக்கணும், மீதி பேரெல்லாம் தீட்சை எடுத்துக்கணும், அப்புறம் தான் வரலாம் வைஷ்ணவார். நாங்க தான் பூர்ணமான ஆரம்பத்திலேருந்து கர்ப்ப வைஷ்ணவன்லேருந்து வைஷ்ணவனா இருக்கிறது. யாருன்னா வைகானசால் தான், யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்றார். நான் சொல்லலைங்க பாருங்க. ஹிருதி ரூபம் முகே நாம நைவேத்திய முதரேஹரி. எம்பெருமானுக்கு திருவாராதனை சாப்பிடவே மாட்டான். எங்க அப்பா நல்லா மழை பிடிச்சிருக்கோம். எங்க அப்பா நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. நான் போய் திருவாரம் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுவார். போய் திருவாரம் பண்ணிட்டு வந்துதான் சாப்பிடுவார். சரி, நல்ல வெயில் அடிக்கிறது, எங்க ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருப்பார். 12:30 மணி ஆயிருக்கும். சரி, நீங்க சாயங்காலம் திருவாரம் பண்ணிக்கலாம், இருக்கட்டும், விளக்கு போட்டுட்டான், நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னா, சீச்சி பெருமாளுக்கு திருவாரம் பண்ணா சாப்பிடக்கூடாது. திருவாரம் பண்ணாலும் சாப்பாடு சுவாமி ஆத்துல இதுல என்ன கிடையாது. அவருடைய நைவேத்திய பிரசாதம் தான் சாப்பிடணும். நைவேத்தியம் உதரே ஹரே பாதோத கஞ்ச நிர்மாலி. பெருமாள் தீர்த்தம் எடுக்காம சாப்பிட மாட்டா. வைஷ்ணவால பார்த்து மேக்சிமம் எடுத்துக்க மாட்டா. பெருமாள் திருவாரம் பண்ணா தீர்த்தம் வேணும். தீர்த்தம் சாலக்கிராம தீர்த்தம் ஆத்துலன்னா உள்ளூர் பெருமாளுக்கு போனோம்னாக்கா அர்ச்சனம் பண்ண தீர்த்தம். அர்க்கிய பாத்திய ஆச்சமணி சமர்ப்பிச்சு தீர்த்தம் சாப்பிடணும்.
இல்லைனாக்கா தீர்த்தம் எங்க ஆத்துக்காரி கூட போலாம், ஆத்துக்கு போனான்னு கோளுக்கு போனான்னு தீர்த்தம் சடாரி வேணும்ன்றோம், இல்ல நகர மாட்டார், அப்படி நின்றுட்டே இருப்போம். ஏன் நிக்கிற வா போலாம், உற்சவர் தான் இல்லைன்ட்டானே, ஷடாரி இல்லைன்ட்டேன்னா சரி வேற எங்க கிடைக்கும் ஷடாரி, அந்த உற்சவர் எங்க இருக்கும் அங்க போலான்ருவா. இது பெரிய ரொம்ப பிடிச்ச வேலை. கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்தா அதான் சமாளிக்கலாம், மின்ன தெரிஞ்சிருந்தாக்கா ஒண்ணுமே இல்லாம இதுதான் இதை மித்தம்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. என்ன பண்றது, எப்படியாவது பண்ணிதான் ஆகணும். சிற எஸ்ய மூர்த்தி ச வைஷ்ணவா, தினந்தோறும் சடாரி சாதிச்சுக்கணுங்கிற எம்பெருமானுக்கு திருவடிய தலையில சாதிச்சுட்டே இருக்கணும், அப்பதான் வைஷ்ணவன் பேருலாம். அது வைகான சாலுக்கு உண்டு பூர்ணமா, இல்லைன்னா கிடையாது. அப்படின்னா பஞ்சராத்திர கோவிலுக்குலாம் போகலாம், அங்கேயும் தீர்த்தெல்லாம் ஸ்வீகரணம் பண்ணிக்கலாம், அங்கேயும் சடாரிலாம் சாதிக்கலாம். ஆனால் உள்ளுக்குள்ள போக முடியாது, பெருமாளை தொடக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. ஏன்னு கேட்டா இந்த தந்திர சங்கரம் ஏற்பட்டா தோஷம்னு சொல்றாரு. வைகானசால் சன்னிதியில பாஞ்சராத்திரிகால் வரக்கூடாது, பாஞ்சராத்திரிகால் சன்னிதியில வைகானசால் வரக்கூடாது. வந்தா இது தந்திர சங்கரன் பேர். இதுக்கு ஒரு பெரிய இது பிராய்ச்சித்தம் சொல்றாரு. அப்படி வந்துட்டான்னா என்னடா பண்றது, பிராய்ச்சித்தம் பண்ணுங்க. அதனால நாங்க போக மாட்டோம், கர்ப்பகுத்துக்குள்ளே போக மாட்டோம், எங்க போனாலுமே எனக்கு கர்ப்பகுத்துல போக மாட்டோம். ஏன்னாக்க வெளியே நின்றுவோம், அர்த்த மண்டபத்திலே நின்றுவோம், அப்ப வான்னு கூட்டாலும் போக மாட்டோம். ஆனா சன்னியாசி போறதுக்கு ஒரு இடத்துல ரூல் சொல்றாரு, சன்னியாசி மாத்திரம் போலாம், உள்ளுக்குள்ள போய் பெருமாளை ஸ்பர்சம் பண்ணக்கூடாது, கர்ப்பகிரகத்து உள்ள போலான்னு சொல்றாரு. சோ இப்ப அது மாதிரி போச்சு, நாங்களாம் உள்ளுக்குள்ள கூட்டாலும் போக மாட்டோம், அப்படியே போனாலும் சுவாமியை தொட மாட்டோம். சோ அதே மாதிரி அவளும் நாங்க உள்ளே கூட மாட்டோம். ஏன்டானா அவ உள்ள வந்தா நாங்க உடனே புண்ணியாஜனம் பண்ணியானோம், ஏன்னா அவ சமாசனம் பண்ணிருக்கா. அதனால நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, பாஞ்சராத்திரி அர்ச்சகர் வந்தாருனாக்கா வாங்க சுவாமி ஏழு பக்கத்துல அர்த்த மண்டபத்துல நிக்க வச்சு சேவிக்க பண்ணி மரியாதை பண்ணி அப்படியே அனுப்பிச்சிடுவோம், உள்ள கூட மாட்டோம். ஏன்னாக்கா எங்களுக்கு இது தெரியும், அதனால நாங்க அவளுக்கே தெரியும், அவளே வரமாட்டா, யோசிச்சு நின்றுட்டு இருப்பா. சில பேர்லாம் உள்ள வந்தாலும் அப்படியே சடாரி மாத்திரம் சாதிச்சு சடாரி வாங்கிட்டு போயிடுவோம். ஸோ பெரிய பெரிய வைஷ்ணவ எல்லாம் இருக்காளோ இல்லையா, வில்லிவளம் நாராயணாச்சார் பூர்வாசனத்தில் இருந்த போது வில்லிவளம் ஐசிங்கிறவார் அவர் ஒரு சத்யநாராயணன், அப்ப நான் சின்ன வயநாடு கைங்கரியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கையில பண்ணிச்சு அவர் வந்து நம்பிவா சுவாமி ஏழா அப்படிமோ சடாரி சாதி அப்படின்னா சடாரி மாத்திரம் வாங்கிட்டு விடுவார். எல்லா சனத்திலையும் சடாரி மாத்திரம் தீர்த்தம் வாங்கிக்க மாட்டார். எனக்கா அங்கே தீர்த்தம்லாம் சரியில்லை, அவெல்லாம் வந்து வேற தீர்த்தம் பயன்படுத்தலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்த்தம் வேற தீர்த்தம்னா என்ன, கிணத்துலேருந்து எடுத்துக்கிறது இல்லை, குழாயில் புடிச்சுலாம் வரா அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு சந்தேகம், அதனால தீர்த்த ஸ்வீகரணம் பண்ணிக்க மாட்டார். நாங்களாம் எடுத்துக்குவோம், அது பெருமாள் தீர்த்தமாச்சு, அது எப்போதும் சுத்தமானது. அப்ப வைகானச சூத்திரத்துல சொன்னார், உபநீதா சாவித்தஜனாத் பிராமணஹா, பிராமணன் வேறு உபநீத புனலாயிடுச்சுனாக்கா வேதமதீத்திய சாரீரைஹி ஆபாநிகிரகணாத் சம்ஸ்கிருதா பாகயஜ்ஞீரபியஜன்னு ஸ்ரோத்ரியா, பாகயஜ்ஞம் பண்ணான்னா அவனுக்கு ஸ்ரோத்ரியன்னு பேரு. சுவாத்தியாயபரச்சாஹிராக்னிஹி ஹவிர்யஜ்ஞீஹி அப்படி அனூச்சானஹா அப்படின்னு, ஹவிர்யஜ்ஞம் பண்ணான்னா அவனுக்கு அனூச்சானன்னு பேரு. சோமயஜ்ஞீரபி ப்ரூணஹா, சோமயஜ்ஞம் பண்ணான்னா ப்ரூணஹா. எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, இதை விட வசத்தின்னு சொல்லிட்டு போறார். அப்ப சம்ஸ்காரைஹி ஏதைஹி உபேதைஹி நியமயமாபியாம் ரிஷிகல்பா, ரிஷின்னாக்க இந்த சம்ஸ்காரங்கள்லாம் முழுக்க பண்ணிட்டே வந்து இதுலயே அவன் தலைச்சு இருந்தான்னு சொன்னா அவனுக்கு ரிஷின்னு பேரு. சாங்க சுதுர்வேத தப்போயோகா ரிஷிகின்னு அடுத்தது சொன்னார். நாராயண பராஜனோ நிர்த்வந்தோ முனிகி, எம்பெருமான சதா சர்வ காலமும் நிர்த்வந்தமா வேற யாரும் கிடையாது, அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கவன் முனின்னு சொல்றோம். அதனாலதான் நாங்க விகனோ முனீந்திரஹான்னு சொல்றோம். விகனசுங்கிறது முனி சப்தத்தை நாங்க அங்க சொல்லிட்டோம். முனின்னா எல்லாத்துக்கும் சொல்ல முடியாது, ரிஷின்னு சொல்லக்கூடாது. ஒரு ரிஷின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா பல பேர். விகனச ரிஷி கிடையாது, விகனச முனி. ஏன்னா நாராயண தத்து வேற எதையும் அவர் அர்ச்சனை பண்ணு சொல்லவே இல்லை, சொல்லியிருக்கார். எங்க ஆவரணத்திரைய தேவதைகள்லாம் சொல்றார், அவளுக்கெல்லாம் அர்ச்சனை பண்ணுன்னு சொல்றார். இத மாதிரி நாராயணனுக்கு எப்படி உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணி உற்சவம் பண்ணி கர்ஷனாதி பிரதிஷ்டாந்தம், பிரதிஷ்டாதி உற்சவாந்தம், உற்சவாதி பிராய்ச்சித்தாந்தம் சொல்றது நாராயணத்துக்கு வேற யாருக்கும் சொல்லல. அதனால இவர் முனி அப்படின்னு சொன்னார். இது சம்ஸ்காரை சம்ஸ்கார விசேஷா பூர்வாத் பரோவரியான் இது விஜ்ஞாயத்தேன்னு சொன்னார். இது எதுக்கு இங்க சொன்னா, ஹவிர்யஜ்ஞீரப்யனூச்சானஹா அப்படின்னு, ஹவிர்யஜ்யங்கள் சத்த ஹவிர்யஜ்யம் அக்ஞாதேய அக்னிகோத்திர தரிசபூர்ணமாச ஆக்ரயநேஷ்டி சாதுர்மாசிய நிரூட பசுபந்த சௌத்ராமநீதி சத்த ஹவிர்யஜ்யம் 7 ஹவிர்யஜ்யம் சொல்லியிருக்கார். இந்த 7 ஹவிர்யஜ்யம்ல எம் கிரதும் அதீதே தேனஸ்ய இஷ்டம் பவதி அனூச்சானஹா. இந்த யஜ்யத்தை முழுக்க தன்னுடைய இது பிரகாரம் பண்ணா தான் இஷ்டப்படி என்ன வேணா செய்ய முடியும், எல்லா தேவதையும் கட்டுப்படுத்த முடியும், இவன் நினைச்சதெல்லாம் நடக்கணும் அர்த்தம். அவனுக்கு பேர் அனூச்சானன் பேரு. பாகவதத்துல சொல்றார், திரவிய யஜ்ஞாஸ் தபோ யஜ்ஞாஹ யோக யஜ்ஞாஸ் ததாபரே ஸ்வாத்யாய ஞான யஜ்ஞ
யதயா சன்சிதவ்ரதாக அப்படின்னு சொன்னார். இந்த யஜ்யத்தை, இந்த ஹவீர் யஜ்யம் அனூச்சான்னு சொல்றாருங்க. ரவி யஜ்யம், தபோ யஜ்யம், யோக யஜ்யம், அதே மாதிரி சுவாத்தியாய யஜ்யம், ஞான யஜ்யம், இதை எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு பெயர் அனூச்சானன். ஹவீர் யஜ்யத்தை விடாத பண்றவன். என்ன கேட்டா, ஆஹிதாக்னிஹி ஹவீர் யஜ்ஞீரபி அனூச்சானார். இவன் தினந்தோறும் தன்னுடையதான உபாசனத்தை பண்ணணும். உபாசனத்தை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹவீர் யஜ்யத்தை பண்ணணும். இத மாதிரி கிரமமா இவன் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க பண்ணிட்டு இருந்தான்னாக்க அவனுக்கு ரொம்ப விசேஷமான ஞான யஜ்யத்தை உடையவன் அப்படிங்கிறத ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்லிருக்கார். அதே மாதிரி விரத சமாவர்த்தன காலத்துல யதாஞ்சனமிதி தட்சிணம் சக்ஷு என்மே மனயிதி வாமாஞ்சன அஞ்சயித்வா அப்படின்னு சொல்றார். இது எங்க விரத சமாவர்த்தனத்துல பண்ணக்கூடியதான விகனசர் சொன்னது. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் என்ன சொன்னார், त्वयोपभुक्त श्रद्धवासो अलङ्कारार्चिताः उच्छिष्ट भोजिनो दासाः उच्छिष्ट भोजिनः दासाः तव मायां तरेमहि तव मायां तरेमहि. இந்த எதுக்குடா அந்த அஞ்சனம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார். இந்த அஞ்சனம் வச்சிருந்தா சர்வ சக்திகரம்னு சொல்லியிருக்கார். சொல்றச்சே உருது பண்றதாரண விதியில ஸ்வேதம் சர்வ சித்திதம். என்ன வெள்ளையில திருமணிட்டுக்கிறேன்னா, ஏன் நீ கருப்புல திருமணிட்டுக்கலாமோ இல்லையா, அப்படி இல்ல பச்சையில திருமணிட்டுக்கலாமோ இல்லையா அப்படி சொல்ற. ஸ்வேதம் சர்வ சித்திதம் சியாமம் சர்வ சாந்திகம் பீத்தம் ஸ்ரீகரம். ஏன்னா மஞ்சள் இட்டுக்கிறேன்னா ஸ்ரீகரன் நிறைய பைசா வரணும். ரத்தம் வசியகரம் இதி. ஏன் இதை சகப்பட்டுக்கிறான்னா எல்லாத்தையும் வசீகரணம் பண்ணணும் பட்டுக்கோ சொல்லி சொன்னார். அதனால இந்த அஞ்சனம்ங்கிறது சர்வ சக்திகரத்தை கொடுக்கக்கூடியதுனால அந்த வதுவுக்கு அவனுடைய மாமியாரானவள் அந்த இடத்துல அஞ்சனம் இட்டு விட்ருவா. அந்த இன்ஜன் எப்படி இட்டுக்கணும்னு கேட்டார். எங்க வாத்தியார் சொல்றார், உங்க ஆத்துல அவருன்னா மஞ்சள் தான் இட்டுப்பார் நடுப்பார், எங்க ஆத்துல சகப்பு தான் இருக்குன்னு வச்சுங்கோ. ஏன்னா பெருமாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ண மஞ்சள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்பார். பெருமாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ண மஞ்சள் இருந்தா கூட அதை திருமணம் கூட சேர்த்து நடுப்புற திருக்கணும். அதனால நீ இதை எடுக்க முடியலையா, நீ சம்ஸ்காரம் பண்ண சொல்லிருக்காரு, எல்லாத்துக்கும் ஆவானம் சொல்லியிருக்காரு. ஆவானம் பண்ணி தான் எடுக்கணும். அப்ப சம்ஸ்காரம் இல்லாததான திரவியம் ஒன்றை இல்லைன்னா பெருமாள்கிட்ட சேர்த்து எடுத்துக்கோண்டார். அதனாலதான் இந்த காலத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது சின்ன ஒரு பவுன் நகை வாங்கினா பெருமாளுக்கு சாத்தி எடுத்துப்போம். பெருமாளுடைய பிரசாதமா எடுத்துட்டா அதுல இருக்க தோஷங்கள்லாம் போயிடுன்னு சொல்லிருக்காரு. இல்ல பெருமாளுக்கு அந்த மஞ்சப்பொடியை சமர்ப்பிச்சு அந்த மஞ்சப்பொடியை எடுத்துக்கிறது. சார் நிறைய நெல் விளையிறது, மூட்டை மூட்டையா எடுத்தோடனே ஒரு 5 மரக்கா நெல்லை போட்டு கொண்டு எங்க ஊர்ல கொடுப்பான் எங்க அப்பா கிட்ட. இது என்னடா நாளைக்கு சுவாமிக்கு பொங்க வச்சிருங்க சுவாமின்ட்டு போயிடுவோம். அந்த பிரசாதம் சுவாமியுடைய பிரசாதமா சேஷத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொல்றாரு. அப்படி எடுத்துட்டா நமக்கு நல்ல சித்திதம் வருதுங்கிற ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்லோகம் வருது. தொயோபுக்த ஸ்ரக்கந்தவாசோலங்காரார்ச்சிதா உச்சிஷ்ட போஜினோ தாசாக. தாசர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, எம்பெருமானுக்கு கொடுத்து மீதி இருக்கிற அந்த உச்சிஷ்டத்தை தான் எடுத்துப்பாலாம். அது மாதிரி வைகானசால் எம்பெருமானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு தான் மீதி எடுத்துப்பா. அது இந்த வைகானசால் தான் சொல்றாரு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வாசுதேவன், சங்கர்ஷணன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தனை பத்தி ரொம்ப விசேஷமா சொல்றாரு. இப்ப இது பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தை பத்தி சொல்றாரு இந்த இடத்துல. ஆனா இதே மாதிரி எங்களுக்கும் சொல்லிருக்கு. யாரானார், இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 12வது ஸ்கந்தத்துல சொன்னார், வாசுதேவ சங்கர்ஷண பிரத்யும்ன புருஷஸ்வயம் அனிருத்த இதி பிரம்மன் மூர்த்தி வியூஹோ விதீயதே அங்கோபாங்க யுதா கல்பைஹி பகவான் தச்சதுஷ்டயம் விவர்த்தி ஸ்ம சதுர்மூர்த்திஹி பகவான் ஹரிரீஸ்வரஹ. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 12வது ஸ்கந்தத்துல சொல்றார். இப்ப வாசுதேவங்கிற நாமா எங்களுக்கு எடுக்கல. வாசுதேவங்கிற ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு தான் பேர், விஷ்ணுவுக்கு தான் பேர். அப்ப விஷ்ணுங்கிறவன் விஷ்ணு, புருஷன், சத்யன், அச்சுதன், அனிருத்தன் சொல்லிட்டார். இப்ப வாசுதேவனை விட்டுருங்கோ, புருஷன் வாசுதேவன், புருஷன் சத்யன், அச்சுதன், அனிருத்தன். சத்யன் சங்கர்ஷணன், அச்சுதன் பிரத்யும்னன் சொல்லிருக்கார். சோ அதனால இங்க சொல்லப்பட்டதான வாசுதேவன் போன்றதான சப்தங்களும்
வைகானசத்தை தான் குறிக்கிறது அப்படிங்கிறது எங்களுடையதான கல்பம். அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் வைகானசமானது சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்து சொன்னதான பிரமாணங்கள். கோபிகா கீதத்தை சொல்றார், நகலு கோபிகா நந்தனோ பவான் அகில தேகினாம் அந்தராத்மதிருப்பி விகனசார்ச்சிதோ விஸ்வகுப்தையே சக உதேயிவான் சாத்வதாம் குலே அப்படின்னு விகனசரை பத்தி ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்ததாக பொதுவாக பார்த்தோம்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பிரதம ஸ்கந்தத்துல அதிகார லீலையை பத்தி ரொம்ப விசேஷமா பேசுறார். தித்தீய ஸ்கந்தத்துல சாதன லீலையை பத்தி பேசுறார். திருத்தீய ஸ்கந்தத்துல சர்க்க லீலையை பத்தி பேசுறார். துரிய ஸ்கந்தத்துல 4வது ஸ்கந்தத்துல விசர்க லீலையை பத்தி பேசுறார். பஞ்சம ஸ்கந்தத்துல ஸ்தான லீலையை பத்தி பேசுறார். 6வது ஸ்கந்தத்துல போஷண லீலையை பத்தி பேசுறார். 7வது ஸ்கந்தத்துல ஊதி லீலா கர்மவாசனா ஆத்தியாத்மிகம் ஆதி தெய்வீகத்தை பத்தி பேசுறார். அஷ்டமஸ்கந்தத்துல மன்வந்தர லீலையை பத்தி பேசுறார். 9வது ஸ்கந்தத்துல ஈசானு கதா லீலையை பத்தி பேசுறார். 10வது ஸ்கந்தத்துல நிரோத லீலையை பத்தி பேசுறார். 11வது ஸ்கந்தத்துல முக்தி லீலையை பத்தி பேசுறார். 12வது ஸ்கந்தத்துல ஆசிரிய லீலையை பத்தி பேசுறார். இது ஜென்ரலா நம்ம ஒரு ஸ்கந்தத்திலையும் 1-2 ஸ்கந்தத்துல இன்னும் முக்கியமா விஷயத்தை சொல்றாங்கிறத சொல்லிடுறேன். இப்ப தசமஸ்கந்தத்துல சொல்றார் நிரோத லீலா. நிரோத லீலான்னு என்ன சார் அப்படின்னார், எம்பெருமானானவன் ஞான சக்தி பல ஐஸ்வர்ய வீதி தேஜஸ்ங்கிறதான ஷாட்குண்ய பரிபூர்ணனானவன். இந்த ஷாட்குண்ய பரிபூர்ணனா இருக்கிறதுனால மீதி விஷயங்கள் அனித்தியமான விஷயங்கள் எல்லாம் நிரோதம் பண்றது அப்படிங்கறத சொல்றார். இந்த ஷாட்குண்ய பரிபூர்ணனாவன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் அப்படிங்கறத நாங்க வைகான சாஸ்திரம் சொல்லிருக்கிறதுனால இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கும் வைகானசத்துக்கும் நிறைய சம்பந்தமானது இருக்கின்றது. அதே மாதிரி ஏகாதச ஸ்கந்தம் 11வது ஸ்கந்தத்துல முக்து லீலா. முக்து லீலால என்ன சொன்னா சாயுஜ்ய முக்தி பிரகரணம்னு சொல்ற, எப்படி நம்ம ஜீவாத்மாவானது முக்தி அடையிறது அப்படிங்கறத பத்தி அதை சொல்றச்சே வைகானசம் விமானார்ச்சன கல்பத்துல சொன்னா சாயுஜ்ய பதவி எப்படி கிடைக்கிறது ஒரு மனுஷனுக்குனாக்க சம்சார பந்தன வாசனான் முக்தி மோக்ஷா ததபி சமாராதன விசேஷ சதுர்வித பதாவாத்தி சாலோக்கியம் சாமீப்யம் சாரூப்யம் சாயுஜ்யமிதி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இதனால இந்த சம்சாரத்தை விட்டு நம்ம வெளியில இந்த ஆத்மா வெளியில போயிடுதுன்னா அதுக்கு பேர் மோக்ஷன்னு பேரு. சரீரத்தை விட்டு போனா இந்த சமாராதன விதிய எம்பெருமான் நம்ம சரீரத்தை விட்டு இந்த ஆத்மா வெளியில போயிடுதுன்னா அது எந்த லோகத்தை அடையிறது அப்படின்னா 4 லோகத்தை அடையும்னு சொன்னார். சாலோக்கியம் சாமீக்கியம் சாரூக்கியம் சாயுஜ்யம். அப்ப ஆமோதே சாலோக்கியம், பிரமோதே பிரமோத பிராப்தி சாமீப்யம், சம்மோத பிராப்தி சாரூப்யம், வைகுண்ட பிராப்தி சாயுஜ்யமிதி. இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்டார். இப்போ ஒருத்தனுக்கு சாலோக்கியம் கிடைச்சுடுத்து, இதுக்கப்புறம் அவன் சாமீபியம் அடையணும், இதுக்கப்புறம் சாரூப்பியம் அடையணும், அதுக்கப்புறம் தான் சாயுஜ்ய பதவி 1 by 1 இருக்குன்னு சொல்லிட்டார். ஏன்னாக்கா அங்க சொல்றார் ஆமோத சம்மோத பிரமோத வைகுண்டமிதி ஏகைகஸ்யோபரி யதாக்கிரமேண பவதின்னு சொல்லிட்டார். ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்லிட்டார். இப்போ ஒருத்தனுக்கு சாலோக்கிய பதவி மட்டும் கிடைச்சதுன்னா இவன் எப்படி சுவாமி அடுத்தது சாமீபிய பதவி வரும்? இவன் சாலோக்கியத்திலே எம்பெருமான நினைச்சுட்டே இருக்கணுமா? சாலோக்கியத்துல பூர்ணமா கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டானா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு அடுத்தது சாமீபியம் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் சாரூப்பியம் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் சாயுஜ்யமானது கிடைக்கும், வைகுண்ட பதவியானது கிடைக்கும். தச்ச அந்த சாயுஜ்ய பதவியில தான் எல்லாம் சொல்றார் வைகுண்ட பிராப்தி தான். அதனால தான் எல்லாருக்கும் வைகுண்டம் வேணும் வைகுண்டம் வேணும் வைகுண்டம் வேணும்னு கேட்டு இருக்கான். அதனால தச்ச நித்யானந்தம் அமிர்த ரசபாரவத் சர்வதா திருப்திகரம் பரமாத்மானம் நித்ய நைமித்திகம் பரம் ஜோதிஹி பிரவேசனம் தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம் சதா பஷ்யந்தி சூரயா இது ஸ்ருதிஹி பகவந்தம் நான்யதா பிராப்னோதி அப்படிங்கறத இந்த விஷயத்தை தான் இந்த முக்தி லீலையில ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல விசதமா பேசுற. எது அனித்தியம், எது பண்ணக்கூடாது, எது பண்ணணும், எது வைகுந்தத்தை அடையணும்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி துவாதச ஸ்கந்தத்துல ஆசிரிய லீலையை பத்தி சொல்றார். பகவதாசிரிய பிரகரணம்னு சொன்னார். அதுக்கு அப்ப
இந்த பகவத்தை ஆசிரியம் பண்றது எப்படான்னு கேட்டார். வைகானசத்துல சொல்றார், ஜப ஹூத அர்ச்சன தியானமிதி. எம்பெருமான இடத்துக்கு 4 பிரதிமாராதனம் பண்ணலாம். அந்த ரூபத்தை வச்சுட்டு ஒரு விக்கிரகத்தை வச்சுட்டு ஆராதனை பண்றது. விக்கிரகம் இல்லாத ஆராதனத்துல எப்படி நம்ம வைகுந்த பிராப்தியை அடையணும், ஆசிரியம் பண்ணணும் எம்பெருமான் அப்படின்னாக்க ஜபம் பண்றது. அடுத்தது ஹூதம், அக்னிஹோத்திராதிகளை பண்ணி. ஏன்னா அக்னிஹோத்திரத்துல பண்றச்சே என்னடா பிரச்சனை, ஜபம் பண்ணாக்க இவனுடைய பிராணம் போயிடுதுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஜபனானது பலனானது இவனே ஆசிரியிருக்காங்கிறது சொல்ல முடியல. அதே மாதிரி அக்னிஹோத்திர யாகங்கள்லாம் பண்ணா எஜமானன் ஒருத்தர் வேணும். எஜமானன் நஷ்டம் அடைஞ்சிட்டான்னா அந்த பலன் கிடைக்காது போயிடும். சோ அதனால அக்னிஹோத்திரத்தையும் 2ஆம் ஜப ஹூத அர்ச்சனங்கிறது பிரதிமாராதனம். எல்லா இந்திரியங்கள்னாலையும் நீ உன்னுடையதான பரிபூர்ணமான ஹிருதயத்தை அனுபவிச்சு பண்றது அர்ச்சாவதாரம். அர்ச்சன தியானம் இது அஷ்டாங்க யோகத்தினால தியானம் பண்ணி பரமாத்மாவை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு யோகத்தை பத்தி, யோகத்து பிரகாரம். அப்ப இதுல எதிரா சிரேஷ்டம்னு சொன்னார், பிரதிமாராதனமேவ சிரேஷ்டம். எம்பெருமான அர்ச்சை பண்ணி ரொம்ப சுலபமா நீ அடைஞ்சிடலாம். ஏண்டான்னு கேட்டார், எம்பெருமான் பிரசாதத்தை சாப்பிட்றதுனால பாவம் போறது, எம்பெருமானி தீர்த்தத்தை எடுக்கிறதுனால பாவம் போறது, எம்பெருமான் கைங்கரியம் பண்றதுனால பாவம் வருது, எம்பெருமானுக்கு இந்த நம்மளுடைய திரவியங்களை கொடுக்கறதுனால பாவம் போறதுலாம் சொல்றார். அதனால பிரதிமாராதனம் வரம்னு சொல்லிட்டார். ஏதா கேட்கணும்னு சொன்னார், பிரதிமாராதனம் தான் பண்ணணும். அதனால துவாதச ஸ்கந்தத்துல ஆசிரிய லீலையில முழுக்க என்னடா ஜிஸ்ட்னு கேட்டார், அர்ச்சாவதாரத்தை எம்பெருமான அர்ச்சிச்சு அதன் மூலமா நம்ம பலன் அடையதான் வசதி அப்படிங்கிறது வைகானசத்தை பற்றியே பேசுகின்றார். இந்த 7வது ஸ்கந்தத்துல என்ன சொன்னார், சப்தம ஸ்கந்தத்துல சொன்னார், ஸ்ரீமத் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோ ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியமாத்ம நிவேதனம் இது பும்சார்பிதா விஷ்ணோ பக்திச்சேன்னவலக்ஷணா கிரியதே பகவத்யாத்வா தன்மன்யே அதீதமுத்தமம் அப்படின்னு சொன்னார். நவவித பக்தி சொன்னார். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். இது 9 வைகானசால்ட்ட தான் இருக்கு, வேற யார்ட்டையும் இல்லை. வேற யார்ட்டும் ஏதோ 1 2 இருக்காது. நீங்க வேணா பாத்துங்க. ஸ்ரவணம் ஆரம்பிக்கும் போது நான் சொல்லல, என்னுடைய குரு ஸ்தலசேன பட்டாச்சார சுவாமி அடிக்கடி இதை சொல்லுவார். அதனால கடைசிக்கு வந்தேன் நான். ஏன்னா இந்த 9 லட்சணமும் வைகானசம் தான் முழுக்க பொருந்தியது. ஸ்ரவணம் எம்பெருமான பத்தி ஆரம்பத்திலேருந்து சின்ன வயசுல படிச்சாகணும். எம்பெருமான பத்தி கேட்டு எம்பெருமான மந்திரங்கள்லாம் படிச்சுட்டே இருக்கணும். கீர்த்தனம் அது திரும்ப சொல்லி ஆகணும் திரும்பி. ஸ்மரணம் அப்படியே பெருமாள் இன்னைக்கு போனா பெருமாளுக்கு எப்படி கைங்கரியம் பண்ணணும், இன்னைக்கு போனா எப்படி தீர்த்தம் இழுக்கணும். முதல்ல எங்க வாத்தியார் சொல்லுவார், முதல்ல பெருமாளுடைய பாத்திரம் உனக்கு தேக்க தெரியுமா, சுத்தி பண்ண தெரியுமா, பாத்திரம் சுத்தி பண்ண தெரியுமா, உனக்கு பாத்திரம் எப்படி சுத்தி பண்ணணும்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அவனு கேட்பார். தெரியுமே அப்படின்னு, வெள்ளி எப்படி சுத்தி பண்றதுன்னு கேட்பார். ஏன் ஜலம் போட்டு தேய்ச்சு புளி போட்டு சபீனா போட்டு போட அசத்துங்க. வெள்ளிய சுத்தி பண்றதுக்கு முதல் நாள் இந்த சாம்பல் இருக்கு பாருங்க, அடுப்புல இந்த சாம்பல், அந்த சாம்பல் எடுத்து சுத்தி பண்ணாதான் சுத்தி. நீங்க வேற எது போட்டு போனாலும் சுத்தி ஆகாது, அது சுத்தி கணக்கிலே வராது. அதனாலதான் விறகு அடுப்பை தவிர்த்து வேற எதுவும் வச்சு கூடாதுன்னு சொன்னா. நம்ம விறகு எடுத்தாதான் உங்களுக்கு அந்த சாம்பல் கிடைக்கும். சாம்பல்னா நம்ம சுத்தி பண்ணுவீங்க. வெள்ளி நான் நிறைய வெள்ளி பாத்திரம் வச்சிருக்கேன் ஆத்திரம், என்னடா பிரயோஜனம்னா நீ விம் லிக்விட் போட்டா அது சுத்தி ஆகாது, கிடையாதுன்றார். ஏன்னா நீ இந்த பஸ்மத்தை போட்டுதான் சுத்தி பண்ணி ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. அப்படிதான் சுத்தி. பித்தளை பாத்திரம் தாமரை பாத்திரம்னா புளிப்பட்டாதான் சுத்தி, இல்லைன்னா கிடையவே கிடையாது. நீ அது வெள்ளையா இருந்தாலும் பளிச்சுன்னு இருந்தாலும் கொஞ்சம் புளி எடுத்துன்னு போய் சுத்தி பண்ணா சுத்தி, இல்லைன்னா சுத்தி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டார். தங்க மாத்திரம் தான் நீங்க என்ன பண்ண அலம்பலாம், சாதாரணமா அலம்பிட்டா சுத்தின்னு சொல்லிட்டார். அதனால தங்க பாத்திரம் வச்சுக்கலாம், முடிஞ்சா வாங்கி பாருங்க உங்களால. சோ கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம், எப்ப பார்த்தாலும் ஸ்மரணம் எம்பெருமானுடைய சிந்தனையிலே இருக்குன்னார். வைகானச மத்தம் தான் காத்தாலும் எழுந்தோடனே கோவில் திறந்துட்டியாடா, கோவிலுக்கு திருவாரணம் ஆயிடுதா, இவன் சாப்பிட்டாலும் இவன் சாப்பிட்டாலும் மறுபடியும் போய் திருவாரணம் பண்ணுவான் பெருமாள். அதனால பெருமாளை பட்டி போட மாட்டான். இங்கேருந்து போனார் நம்ம சங்கராச்சாரியார்கிட்ட, இவர்கிட்டையும் அழகிசிங்கர்ட்டையும் போனா, சுவாமி எங்க கோவில் கட்டியிருக்கோம், யார் திருவாரணத்துக்கெல்லாம் யார் பண்ணான்னு, வைகானசனை வை, அவன் பட்டி போட மாட்டான் சுவாமி அப்படின்னு. இதை சங்கராச்சாரியார் சொல்லிருக்கார், அழகிசிங்கரும் சொல்லிருக்கார். எல்லா கிராமத்திலையும் இருக்கிறவா வைகானசால் தான்.
அவனுக்கு என்னடான்னா ஆத்துல கொஞ்சம் சாதம் பண்ணி எடுத்துட்டுருவான். எடுத்துட்டு அந்த கூட பையில போட்டு எடுத்துட்டுருவான். வரிசை எல்லா பெருமாளும் திருவாரம் பண்றான். நீ ஒரு பிரசாதத்தையே எல்லா பெருமாளும் திருவாரம் பண்ணலாம் கேள்வி கேட்காதீங்க. அவளுக்கு வேணுங்கிற பாகத்தை அவ எடுத்துட்டு போறா. இதுல என்ன இருக்கு? ஒரு பிரசாதம் தான். அவ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவ வேணுங்கிற 2 வாய் உயிர் இருக்கிறதுக்கு ஜீவிக்கிற ஜீவனம் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் சாப்பிடணும், அவ்வளவுதானே. அது எல்லா கோளும் மணி அடிச்சுட்டு வந்துடும். கிளீனா மணி அடிச்சுட்டு வந்துதான் அதுக்கு வந்து சாப்பிடுவோம் சார். இன்னைக்கு நடக்குது சார். கும்பகோணம் பக்கத்துல போய் பாருங்க, 2-3 கோல் பாக்குறா. எங்க மாப்பிள்ளையே ஒருத்தர் இருக்காரு, சித்தியினுடைய நான் இப்போ பொண்ணு கொடுத்துருக்கவருக்கு 5 கோல் பாக்குறாரு சார். வெறும் காத்தால இருந்து கோல் பூஜை பண்றதுதான். அவளுக்கு இப்ப நிறைய எல்லாரும் சகாயம் பண்றா. வெளியூர்ல இருந்து பணம்லாம் அனுப்புறா. சௌக்கியமா இருக்கா. சௌக்கியமா இருக்கணும், அதுக்காக சொல்ல வரேன். ஸ்மரணம் பாத சேவனம். ஏன்னு கேட்ட இந்த பாத சேவனத்துல முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. ஏன்னு கேளுங்க, பாரமாத்மிக பிரபத்தி மந்திரேன சம்ஸ்பிருத்ய எம்பெருமான நின்றுதான் முழங்கால பிடிச்சு விடுங்கிறார். உட்காந்து இருந்தாருன்னா அவர் முழங்கால இருந்து காலை பிடிச்சு விடுன்னு சொல்றாரு. பிடிச்சு விட்டு அந்த பாரமாத்மிக மந்திரத்தை சொல்லி நாராஜரணமஸ்தேஸ்து கருணாத்மந்தயானிதே பாஹி மாங் கிருபயா தேஹ பக்தந்தே பக்தவத்சல மம கர்ம வசாஜ்ஜாதோ ஞானாயோனிஷு மூடதி கர்மக்ஷயாதஹம் பிராப்தः தவ பாதாட்சபத்தனம் அத்ய பிரபிருதிதாசோகம் தேவதேவ ஜகத்பதே ஜென்மமாபூஜ்ஜகன்னாத தேவதேவ ஜனார்தன சம்சாரார்ணவமக்னஸ்ய त्वत्पादाद्यं विना गतिः नान्यदस्ति समस्तत् मृत्यु संसारदाकरणात् मदीयधनदारादि सर्वभारसमर्पितः ஆத்மானம் சேடபூதம் ஹி ரக்ஷமாம் சரணாகதம். இந்த பாத சேவனத்தை பண்ணணும். இதனாலதான் அவனுக்கு எந்த பாபமும் வரலன்னு சொன்னார் விகனசர். அதனால இந்த பாரமாத்திக மந்திரத்தை சொல்லி எம்பெருமானத்துல பாத சேவம் பண்ணக்கூடியதான ஒரே சாஸ்திரம் வைகானச சாஸ்திரம். அதனால இவனுக்கு இந்த 9 பக்தியும் இருக்கிறதுன்னு சொன்னார். அர்ச்சனம், எம்பெருமானுக்கு வந்து அர்ச்சனம் பண்ணணும்னார் சார். சில பேர் சொல்றாரு பூஜை பண்றதுன்னு சொல்லுவார். பூஜை பண்றது அர்ச்சனை பண்றது ஒண்ணா அப்படின்னு கேட்டுட்டார். எங்க சாஸ்திரம் வைகான சாஸ்திரம் சொல்லுது, நைவேத்யாந்தம் பூஜனம் பல்யந்தம் உற்சனம் அர்ச்சனம். பல்யந்தம் அர்ச்சனம், பலி வரைக்கும் சாதிக்கணும். பூஜை பண்றது நைவேத்தியம் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது. நைவேத்தியம் பண்ண அப்புறம் எவருமானுடைய பிரசாதத்தை எடுத்துட்டு வந்து எல்லா திக்தேவதைக்கெல்லாம் பலி சாதிச்சுட்டு ஏ பூதா பிரச்சரந்தி திவா நக்தம் பலிமிச்சந்தோ விதுதஸ்ய ப்ரேஷ்யாः தேப்யோ பலிம் புஷ்டிகாமோ ஹராமி மயி புஷ்டிம் புஷ்டிபதிர்ததாது. இங்க இருக்கிற ஆகாசத்தில் இருக்கக்கூடிய பூதகணங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் இந்த பலியை சமர்ப்பிக்கிறேன், எனக்கு நல்ல சக்தியை தரட்டும்னு சொன்னார். சோ இப்படிப்பட்டதான கிரியை யாராவது விடுவாளோ? இது வரைக்கும் பண்ணாதான் அர்ச்சனம்னு பேரு. அதனாலதான் வைகானச பகவத் அர்ச்சனா சாஸ்திரம்னு சொன்னார். பலி வரைக்கும் சாதிச்சுட்டு அந்த பாத்திரம் பரிச்சாரகஹஸ்தே விசிர்ஜ்ய பாது பிரக்ஷால்யா சம்ய அப்படின்னா அந்த பாத்திரத்தை பலி சாதிச்ச பாத்திரத்தை இவன்ட்ட கொடுத்துடணும், பரிச்சாரன்ட்ட கொடுத்துடணும். ஒருத்ததான் இருக்கார், யாருமே இல்லைன்னா எங்க வாத்தியார் என்னுடைய குரு பண்ணுவார். பலி சாதிச்சுட்டு அந்த பாத்திரத்தை அந்த பலிபீட மக்கள் இன்னொரு கட்டை இருக்கும், அந்த கட்டையில வச்சிருவார். போய் கைகால் அலைமிட்டு அந்த வட்டியில எடுத்துட்டு உள்ள போவார். அதுக்கப்புறம் போய் பாரமாத்மிக மந்திரேன சம்ஸ்மிருத்திய தேவம் பிரணமே அப்படின்னு சொல்லார். இது வைகானச சொல்லியிருக்கு. இது மாதிரி யாருக்கும் சொல்லாதனால நான் சொல்றேன். அப்புறம் வந்தனம், எம்பெருமான சேவிக்கிறது. எங்கடா சேவிக்கிறது? கொடி மரத்துக்கு தான் சேவிக்கணும்னு சொல்லிருக்கு. நீங்க பாட்டு ஒரு சன்னிதி இருக்குன்னு வடக்கு செய்யக்கூடாது. ஏன்டான்னு கேட்டா எல்லா இடத்துலயும் ஒரு தேவதை இருக்கு. அந்த தேவதை பின்னாடி உடைக்கிறதா ஆயிடும். சோ அதனால எல்லா இடத்துலையும் செய்யக்கூடாது. வந்தனம், தாசியம், எம்பெருமானத்துல தாசானுதாசனா இருக்கும் வைகானசன் சார். ஏண்டா நான் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது பாவம். அவனுக்கு எம்பெருமான் விட்டு அவன் எதுவும் படிக்கல. ஏன்னா வைகானச சாஸ்திரத்துல எம்பெருமான திருவாராதனம் பண்றதுனாலே முக்தி கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டார். அதனால இவன் போய் பெரிய சாஸ்திரம்லாம் மீமாம்சா சாஸ்திரம் படிக்கணும், தர்க்க சாஸ்திரம் படிக்கணும், வையாக்கரண சாஸ்திரம் படிக்கணும், இல்ல சாரி அவருக்கு என் குரு தான் இருக்க, இல்ல விசிஷ்டாத்வைதம் படிக்கணும், இல்ல லட்சுமி விசிஷ்டாத்வைதம் படிக்கணும், படிச்சாதான் அவனுக்கு முக்தி அப்படிலாம் கிடையாது சார். எங்களுக்கு பெருமாள் தான் தெரியும், வேற எதுவும் தெரியாது. பெருமாள்கிட்ட பாத சேவை பண்ணிடுவான். டோட்டல் சரண்டர், சரணாகதி பண்ணிட்டான்னா தாசியன் ஆயிடுவான். தாசானுதாசனா இருந்தான்னா எம்பெருமானோட சக்கியம் ஆயிடுவான். சக்கியம் ஆயிட்டான்னா அவனுடைய ஆத்ம நிவேதனம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு நாம அந்த பெருமாள் வேறே சொல்லுவான். ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா
நீங்க போய் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல பாருங்க, எல்லா அர்ச்சகங்களும் ஆண்டாளே 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 ஆண்டாளேன்னு சொல்லுவேன். ஏன் இருந்தாலும் ஆண்டாளேம்மா, உட்கார்ந்தா ஆண்டாளேம்மா, வாடா போலாம் டே, முடியலடா ஆண்டாளே. ஆண்டாள் பேரு சொல்லிட்டே இருமா சார். உண்மையாலுமே நான் விளையாட்டு சொல்ல, எப்படி ரங்கா 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 சொல்றோமோ அர்ச்சகால் அத்தனை பேரும் அந்த பெருமாள் பேரை சொல்லிட்டே இருப்பா சார். அதனால உப்புளிப்பன் போல் பாருங்க, உப்புளிப்பா உப்புளிப்பா முடியல உப்புளிப்பா உப்புளிப்பான்னு தான் சொல்லிட்டே இருப்பா. எல்லாரும் எல்லா அர்ச்சகாலும் சொல்லுவா அந்த பெருமாளுக்கு. அதனால சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம், ஆத்மா பெருமானத்துல பரசமர்ப்பணம் பண்ணிக்கிறதுன்னு தனியா பண்றா. பாஞ்சராத்திரகாலா, ஆபஸ்தம்ப சூத்திரகாரா, வைஷ்ணவா எல்லாரும் போதாயன சூத்திரகாலாரும் பரசமர்ப்பணங்கிறத தனியா பண்ணிக்கிறா. பண்ணலைன்னா அவனுக்கு முக்தி கிடையாது. ஆனா எங்க வைகானசால அப்படி கிடையாது. எம்பெருமான்ட்ட ஆசிரிச்சிருக்கான எல்லாமே கிடைக்கிறது. அதனால இந்த நவவீத பக்தியும் எங்களுக்கு தான் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டே போகலாம். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், அதுவும் முடும்பை நரசிம்மாச்சார சுவாமி ஒரு என்டோமெண்ட்ல இந்த மாதிரி விஷயத்தை பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்ததான கேஎஸ்ஆர்ஏல இருக்கக்கூடியதான டைரக்டர், டெபுட்டி டைரக்டர்ஸ், முன்னாள் டைரக்டர்ஸ், இந்நாள் டைரக்டர்ஸ் எல்லோருக்கும் என்னுடையதான தன்யவாதங்களை சமர்ப்பிச்சு முடித்துக் கொள்கிறேன். லக்ஷ்மி வல்லப சங்கல்ப வல்லபாய மகாத்மனே ஸ்ரீமத் விகனசே பூயாத் நித்யஸ்ரீர் நித்யமங்கலம்.